जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 12 चैप्टर नंबर 4 रासायणिक गतिकी में આપણે છેલ્લે લેક્ચર નંબર 5 માં આપણા પેમ્પલેટના પ્રશ્ન નંબર 23 થી દાખલા નંબર 6 સુધી ગણી ગયા હતા। આજે લેક્ચર નંબર 6 માં આપણે પ્રશ્ન નંબર 26 થી આગળ વધીશું। તો પ્રશ્ન નંબર 26 નું બંધારણ આ રીતનું છે। પ્રક્રિયાના અર્ધાયુષ્ય સમય વિશે ટૂંક નોંધ લખો। પ્રક્રિયાના अर्ध आयुष्य समय विषे टूंक नोंध लखो। आओ प्रश्न है, बोलो प्रश्न में जवाब है। तो पहला अपने व्याख्या आपीए प्रक्रियानो अर्ध आयुष्य समय। जो एनी संज्ञा T1/2 है। फिजिक्स में आज वस्तु आवशे एमां τ1/2 हशे। आम करी τ1/2 त्यां लेटिन एबीसीडी वापरी है, आपणे इंग्लिश एबीसीडी वापरी है। आटलो डिफरन्स है, बरोबर। बोलो चलो शू थशे व्याख्या? तो गोखवानी नथी। अर्ध आयुष्य समय प्रक्रियानो। बोलो मनुष्यनो अर्ध आयुष्य समय केटलो? आपणे आपणी संस्कृति प्रमाणे विचारीए तो आपणुं आयुष्य 100 वर्षनुं गणाय, बरोबर। तो આપણું अर्ध आयुष्य समय કેટલું? તો કે 50 વર્ષ। તો એવી રીતે અહીંયા વિચારીને આપણે જવાબ વ્યાખ્યા આપીએ તો પ્રક્રિયાનો अर्ध आयुष्य समय એટલે તો પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે જે સમય લાગે છે એના કરતાં અડધા સમયને। હવે જોજો આ વ્યાખ્યા ખોટી છે પણ સમજવા માટે જરૂરી છે। આપણા મગજમાં કોઈ પણ વસ્તુનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય તો હવે પ્રક્રિયાનું મૃત્યુ થોડું થાય છે। ખોટી એટલા માટે છે કે પ્રક્રિયાનું મૃત્યુ નથી થતું, પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય છે। तो हवे व्याख्या शू अपाय? प्रक्रिया पूर्ण थाय अर्धी पूर्ण थवा माटे लागतो समय। प्रक्रिया अर्ध पूर्ण थवा माटे लागतो समय। हवे आपणने खबर केवी ना पड़शे के प्रक्रिया अर्ध पूर्ण क्यारे थई? तो एना माटे आपणे प्रक्रियकोमां शरूआतमां केटली सांद्रता लीधी थी? प्रक्रियकोमां एटले के प्रक्रियामां शरूआतमां प्रक्रियकोनी सांद्रता केटली लीधी थी? धारो के 100 मोल लीधी छे अने प्रक्रिया शरू करी छे। तो ये प्रक्रिया शुरू कर्या पछी ए सांद्रता 50 मोल थाय एटले के शरूआतनी सांद्रता करता अर्धी थाय ते माटे लागता समयने शुं कहेवाशे? अर्ध आयुष्य समय। तो आपणे अहींया व्याख्या लखीशुं। कोईपण प्रक्रियामां प्रक्रियकोनी शरूआतनी सांद्रता कोईपण प्रक्रिया में प्रक्रियकोनी शरूआतनी सांद्रता ने अर्धी थवा माटे लागता समय ने आ एकदम सिंपल भाषा में व्याख्या आपी। लागता समय ने जे ते प्रक्रियानो अर्ध आयुष्य समय T1/2 कहे छे अथवा तो T1/2 कहे छे। बोलो शू लखीशुं? तो हवे आपणे चोपड़ी प्रमाणे जीए तो चोपड़ी में थोड़ुं चोळीने चीकणुं कर्युं, मैं सरस आप्युं छे, सरळ आप्युं छे। तो कोईपण प्रक्रिया शरू थया पछी, बरोबर, प्रक्रियामां आपणे जोजो मैं तमने आ वस्तु एकदम इजीली याद रही जशे पण हवे मार्क्स मेळववा माटे तो हूँ वधाराना शब्दों आ रीते लखीश। तो कोईपण प्रक्रियामां प्रक्रिया शरू थया पछी प्रक्रिया शुरू थया पछी प्रक्रियकोनी शरूआतनी सांद्रता अर्धी थवा माटे लागता समय ने, बरोबर। जे ते प्रक्रिया अथवा तो प्रक्रियक जो अहींया प्रक्रियकनो जे प्रक्रियकनी सांद्रता अर्धी थाय छे एनो अर्ध आयुष्य समय कहेवाय, बरोबर। हवे आपणे जुदा जुदा क्रमनी प्रक्रियाओ माटे जो अहींया बीजो मुद्दो, जुदा जुदा क्रमनी प्रक्रियाओ माटे आपने खबर है कि रसायण विज्ञान में विविध प्रक्रियाओं क्रम जुदा जुदा होय। तो जुदा जुदा क्रमनी प्रक्रियाओं माटे बोलो अर्ध आयुष्य समय जुदा जुदा होय छे। अर्ध आयुष्य समय जुदा जुदा होय छे। तेनी समजूती नीचे प्रमाणे आपी शकाय। तो आपणे पहेलुं ए करीशुं, शून्य क्रमनी प्रक्रियानो अर्ध आयुष्य समय। शून्य क्रमनी प्रक्रियानो अर्ध आयुष्य
સમય। બોલો શું કરીશું આમાં? તો સૌથી પહેલાં આપણે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સંકલિત વેગ સમીકરણ અથવા એનું બીજું નામ શું હતું? બોલો, વેગ અચળાંક કેનું સમીકરણ। જોજો અહીંયા હું બે ભાગ પાડી દઉં છું। વેગ અચળાંક કે બરાબર, બોલો સૂત્ર શું હતું? R0 માઇનસ RT બાય ટી હતું, ડેલ્ટા ટી લેવાય અથવા ટી એમ, R0 માઇનસ RT, કારણ કે આ 0 છે એટલે તફાવત ટી જ આવશે। હવે બોલો RT બરાબર R0 બાય 2 હોય ત્યારે બોલો ટી બરાબર શું થઈ જાય? T1/2 થાય વ્યાખ્યા અનુસાર। જે સમયે ટી બરાબર T1/2 સમયે બોલો RT એટલે કે ટી સમયની સાંદ્રતા એ કેટલી થવી જોઈએ? શરૂઆતની સાંદ્રતાથી અડધી। તો આપણે આ બે મૂલ્યો આમાં મૂકીએ, તેથી કે બરાબર શું થશે? બોલો તો R0 તો એમના એમ રહ્યા માઇનસ R0 બાય 2 ડિવાઇડેડ બાય બોલો T1/2 થાય। ચલો સૂત્રનો કરતાં T1/2 ને કરીએ તો R0માંથી અડધા R0 ગયા એટલે શું થયું? R0 બાય 2 થયા। અને આ કે છે આ બાજુ આવે કારણ કે T1/2, તો આ રીતે બરાબર। તો આ થઈ ગયું તમારું અર્ધાયુષ્ય શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે અર્ધાયુષ્ય સમીકરણનું સૂત્ર। હવે જોજો આ સૂત્ર ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનો અર્ધાયુષ્ય સમય તેની સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે, કારણ કે આ અચળ છે। અને ઇમ્પ્લાઇઝ આપણે લખી શકીએ T1/2 ચલે છે R0 કોના માટે? તો શૂન્ય ક્રમ માટે, બરાબર। ચલો આ જ વસ્તુ આપણે પ્રથમ ક્રમ માટે લગાડીએ। તો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે બોલો શું કરીશું? તો પ્રથમ, હવે હું આ શબ્દો નહીં લખું, તો બોલો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંકનું સમીકરણ હતું 2.303 બાય ટી ઇન્ટુ લોગ R0 બાય RT હતું। અહીં ટી બરાબર T1/2 હોય ત્યારે બોલો RT બરાબર શું થાય? R0 બાય 2 થાય। તો એ કિંમતો ઉપર મૂકીએ તો કે બરાબર 2.303 બાય T1/2, ટીની જગ્યાએ T1/2 મૂકી દીધો, લોગ R0 અપોન R0 છેદના છેદમાં 2 એટલે ઉપર જતા રહ્યા, તો R0 ઉડી ગયા। તેથી કે બરાબર 2.303 બાય T1/2 ગુણ્યા, હવે લોગ 2ની વેલ્યુ થાય 0.3010, શું થાય? 0.3010। અને તેથી હવે જોજો T1/2 બરાબર બોલો આ બેનો ગુણાકાર કરીએ તો 0.693 થાય છે। કેટલો? 0.693 અપોન કે, બરાબર, અપોન કે। અને તેથી બોલો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે T1/2 R0 થી સ્વતંત્ર છે, એટલે કે શરૂઆતની સાંદ્રતા તમે ગમે એટલી લો એનો T1/2 અચળ જ રહે। આમાં શું થશે? દાખલા તરીકે તમે 100 મોલ લીધો અને T1/2 50 મિનિટ હોય તો 200 મોલ લો ને તો આ T1/2 100 મિનિટ થઈ જાય। જ્યારે આમાં તમે 100 મોલ લો તોય 50 રહેશે ને 200 મોલ લો તોય 50 જ રહેશે, બરાબર। તો આ તમારો T1/2 બંનેની તો વ્યાખ્યા જો હવે આ પ્રશ્ન છે ને મેં અલગથી બનાવેલો છે। અર્ધાયુષ્ય સમય વિશે ટૂંક નોંધ લખો તો આ રીતે વ્યાખ્યા આપી અને શૂન્ય અને પ્રથમ ક્રમ બંને માટે અર્ધાયુષ્ય સમય લખવો પડે। ઘણી વખત પ્રશ્ન એવો પૂછાય છે કે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાના સંકલિત વેગ સમીકરણ અથવા તો વેગ અચળાંકનું સૂત્ર તારવી તેનો અર્ધાયુષ્ય સમય સમજાવો। તો પેલો પ્રશ્ન નંબર આપણે જે આગળ ભણ્યા હતા એની પાછળ આ લખવું પડે। એવી રીતે ઘણી વખત એવું પૂછાય કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સંકલિત વેગ સમીકરણ સમજાવી તેના અર્ધાયુષ્ય સમયનું સૂત્ર તારવો। તો પેલી થિયરી લખીને અહીંથી આટલું આ બધું લખવું પડે, અહીંથી આમ લખવું પડે। તો આ રીતે તમારે થિયરીને એક દાખલા જેવી થિયરી છે। તમને ભાઈ એક વસ્તુ હું કહીશ કે આખા કેમિસ્ટ્રીનો સહેલો પાઠ આવ્યો છે, કશું છે જ નહીં આમાં પાઠમાં, ખાલી એક થિયરી થોડી કોમ્પ્લિકેટેડ આવશે, એને પણ આપણે સહેલી બનાવી દઈશું, એને પણ હું તમને સહેલી બનાવીને પીરસીશ। પછી તમે કેટલું યાદ રાખો છો એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે।
ચલો એના પછી તો બે દાખલા છે N7 અને N8. આપણે એ દાખલા જોઈ લઈએ. પહેલો દાખલો જોઈશું N7. હું અહીંયા રકમ વાંચીશ, આપણે એનું બાયફર્ગેશન કરીશું. પ્રથમ ક્રમની એક પ્રક્રિયા માટે બોલો n બરાબર 1 લખી જ દેવાનું, અથવા તમારે શરૂઆત છે એટલે આખું લખવાનું. પ્રક્રિયાનો ક્રમ n બરાબર 1. પછી પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક k બરાબર 5.5 ગુણ્યા 10⁻14 સેકન્ડ ઇનવર્સ. તો આ પ્રક્રિયાનો અર્ધ આયુષ્ય સમય t½ બરાબર કેટલા? બોલો, દાખલો પતી ગયો કે ના પતી ગયો? કે આપ્યો છે, ક્રમ આપ્યો છે ને, તો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે જોજો અહીં લખવું પડે. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે t½ બરાબર બોલો શું આવશે? હાલ સૂત્ર તારવ્યું આપણે, અહીંયા હતું એ 0.693/k. 0.693/k. તેથી t½ બરાબર 0.693 ડિવાઇડેડ બાય 5.5 × 10⁻⁻⁴ બરાબર આ સેકન્ડ ઇનવર્સ. તો આ ભાગાકાર કરીશું તો 0.693 ડિવાઇડેડ બાય 5.5 તમારો જવાબ આવ્યો 0.126 ગુણ્યા ઓલા ઘાત ઉપર જતી રહી એટલે ધન થઈ ગઈ, આ પણ ધન થઈ ગયું. ચલો આને વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં ફેરવીએ તો 1.26 ગુણ્યા બોલો 1 પોઈન્ટ આમ ખસો એટલે ઘાત ઘટશે 13 સેકન્ડ ANS. હવે જો ભાઈ કેલ્સી બદલાય એટલે પોઈન્ટ પછીના આંકડામાં થોડો ડિફરન્ટ આવે છે, બરાબર? એટલે એ બહુ ઇસ્યુ ના લેશો. મેં જે દાખલો જે ગણીને આપ્યો છે એમાં 1 2 6 છે, અરે 3 છે, અહીંયા 6 આવ્યું. ચલો હવે દાખલા નંબર N8 ગણીએ. સેમ દાખલો છે, બોલો એનું બાયફર્ગેશન કરીએ તો સાબિત કરો કે, જોજો મસ્ત પ્રશ્ન છે. સાબિત એક કામ કરો, હું આને અહીંથી જ નવું જ લઈ લઉં આપણે, કારણ કે આમાં સાબિત કરવાનું છે. તો સાબિત કરો કે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા ,99% પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય તે પ્રક્રિયાના અર્ધ આયુષ્ય સમય t½ કરતા 10 ગણો હોય છે. જોજો ભાઈ, આવા ઘણા બધા દાખલા પૂછાઈ શકે. ખાલી આ વેલ્યુ બદલાય, આ બદલાય, આ બદલાતી જાય, બાકી આ બે બદલાતી જાય, પણ દાખલાની રીત એક જ, બરાબર? તો ચલો આપણે અહીંયા લખીશું, અહીં પ્રક્રિયાનો ક્રમ બરાબર n છે, અરે n બરાબર 1 છે. આ ખાસ જોજો, આ પાઠના દાખલામાં સૌથી પહેલું તમારે પ્રક્રિયાનો ક્રમ શોધવાનો, નહીતર તમારો દાખલો 1001% ખોટો પડશે. હવે આપણે સાબિત કરવાનું છે એટલે બધું આપણે જ લેવાનું. ધારો કે હવે જોજો, બીજી એક વસ્તુ હું તમને કહીશ. જ્યારે ટકાવારીમાં વસ્તુ આપી હોય ત્યારે જે ધારવાનું છે ને 100 એ રીતે ગણવાનું, બરાબર? આપણને ખબર છે મહત્તમ ટકા કેટલા હોય, 100. ધારો કે આ પ્રક્રિયામાં R0 તો શૂન્ય જે શરૂઆતની સાંદ્રતા છે એ 100 મોલ છે. એકમની જરૂર નથી.
બોલો પછી 99.9% પ્રક્રિયા, તો આ પ્રક્રિયા 99.9% પૂર્ણ થાય ત્યારે સાંદ્રતા, બોલો હું આર શું લખું અહીંયા, 99.9% એટલી પૂર્ણ થઈ છે, બરાબર. શરૂઆતની અહીંયા સાંદ્રતા લખવું રહી ગયું, શરૂઆતની સાંદ્રતા R0 બરાબર 100 છે. આપણે મોલ બોલ કશું લેવું નથી, સાંદ્રતાનો કોઈ એકમ નથી લેવો, બરાબર. તો અહીંયા કેટલી રહેશે મને કોઈ કહેશે? મેં 100 રૂપિયા લીધા હોય ને એમાંથી 99.9% રૂપિયા વપરાઈ જાય તો મારી પાસે કેટલા રૂપિયા વધે? બોલો. તો 10 પૈસા વધે, સોરી 1 રૂપિયો વધે. 100 રૂપિયા છે, અરે બરાબર 10 પૈસા જ વધે. ખબર પડી? જોજો, 100 રૂપિયા હતા એમાંથી 99.9 રૂપિયા વપરાઈ ગયા તો આટલા રૂપિયા વધ્યા. 0.10 રૂપિયા એટલે 10 પૈસા થયું. તો આપણે અહીંયા આ રીતે લખવું પડશે. બોલો, R99 એટલે શું થશે? તો 100 હતું એટલે 0.1 અથવા તો 10 મોલ થાય. અહીંયા મોલ જ લખી નાખો ને, બરાબર. પછી તો આપણે હવે સાબિત કરવાનું છે, બરાબર. ધ્યાન અહીંયા રાખજો. તો આ મૂલ્યો K બરાબર 2.303/T ઇન્ટુ log R0/RT માં મૂકતા, બોલો શું થશે? તેથી 2.303, બોલો ટીની જગ્યાએ હું શું લખું? તો T 99.9% ઇન્ટુ log, બોલો R0ની જગ્યાએ હું શું લખું? 100 છેદમાં RTની જગ્યાએ 0.1. તેથી K બરાબર 2.303/T 99.9% log 1000 થયા. કારણ કે આ 0.1 છે, 10 છેદમાં થાય, ઉપર જતા રહ્યા. તેથી હવે જો log 1000ની વેલ્યુ 3 થાય, હું સૂત્રનો કરતાં T 99.9% કરી દઉં તો 3, આનો log 3 થાય. 3 ગુણ્યા 2.303, અરે તો 3 ગુણ્યા આપણે આખું જ કરીએ તો 2.303 ઇન્ટુ log 10ની વેલ્યુ, અરે 1000ની વેલ્યુ 3 છેદમાં K બરાબર, તો 2.303 ગુણ્યા 3 એટલે 6.909 થયા ભાગ્યા કી. તો હું આને સમીકરણ નંબર 1 કહીશ. જોજો, બરાબર. હવે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે T½ બરાબર શું હતું? 0.693/K હતું. અને આપણે અહીંયા કેના કે જ રાખીએ. ચલો એક કામ કરીએ, અહીંયા T½ નથી કરવો, કેનો કે જ, કારણ કે સ્ટેપ બચશે આપણું એક. તેથી K બરાબર 2.303/T 99.9% ગુણ્યા 3 બરાબર 6.909/T 99.9%, બરાબર બરાબર K. હું અહીંયા આમ લખી દઉં ઇમ્પ્લાઇઝ કરીને. ઇમ્પ્લાઇઝ K બરાબર 6.909/T 99.9%. કમ્પ્લીટ. આને હું સમીકરણ નંબર 1 કહું, આને 2 કહું. ચલો, અને 2 નથી કહેવું, આપણે આ જાણીએ જ છીએ. એમાં કેને સૂત્રનો કરતા કરીએ તો K બરાબર 0.693/T½ બોલો આને નંબર 2 કહું. હવે 1 અને 2ને સરખાવતા, કેમ સરખાવતા? તો બંને પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે કેના મૂલ્યો છે. તો બોલો શું થશે? 6.909/T 99.9% ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.693/T½ ચલો સૂત્રનો કરતાં આપણે T½ ને અહીંયા લાવી દઈએ, બરાબર
બોલો 0.693 અપોન આપણે સાબિત શું કરવાનું છે કે એના કરતાં 10 ગણો છે, એટલે આપણે સૂત્રનો કરતાં કોને આમ જ કરીએ છીએ, સૂત્રનો કરતાં આને કરવાનું છે આ. તો બોલો એ આમ ગયો એટલે T 99.9% બરાબર બોલો આ બધું આ બાજુ આવ્યું તો T1/2 ગુણ્યા 6.909 છેદમાં 0.693, તેથી T 99.9% બરાબર, ચલો ભાગાકાર કરીએ તો ભાગ્યા 0.693 બરાબર 9.97 ગુણ્યા T1/2 બોલો આને રાઉન્ડ ઓફ કરું, તેથી T 99.99% બરાબર 10 ગુણ્યા T1/2. બોલો સાબિત થઈ ગયું કે 99.99% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય તે પ્રક્રિયાના અર્ધાયુષ્ય સમય કરતાં લગભગ 10 ગણો હોય છે. ઓકે, તો આ રીતે આ એક થિયરિટિકલ દાખલો છે, રકમમાં કશું નથી આપ્યું. હવે અહીંયા તમને 33.33% પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય આના કેટલા ગણો હશે એવું પૂછશે. આવું સાબિત કરો એમ નહીં, 10 ગણો છે એવું સાબિત નહીં, તો આપણે આ જ રીતે ગણવાનું. અહીંયા આવે જે જવાબ આ 10 આવે તો 10 ગણો, 4 આવે તો 4 ગણો, 5 આવે તો 5 ગણો. ઓકે, તો આવા હજારો દાખલા બની શકે, કારણ કે અહીંયા 1%થી માંડીને 100% સુધી લખી 99.99% સુધી લખી શકાય. એટલે 100 દાખલા તો થઈ ગયા. 0.001%થી શરૂ કરી 99.99% સુધી લખી શકાય, એટલે લગભગ 1000 દાખલા થયા એક જ પ્રકારના. બરાબર, એમાંથી ગમે તે પૂછે રીત એક જ આ રહી. ચલો એના પછી આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા, પ્રશ્ન નંબર 27. પ્રશ્ન નંબર તમારો 27 છે. આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા સમજાવો. બોલો આમાં તમે શું વિચારશો? એક વખત વિચારો તો આનો જવાબ તમે કેવી રીતે આપશો? વિચારો, આનો જવાબ તમે કેવી રીતે આપશો? તો આભાસ એટલે જે નથી તેમ છતાં આપણને એવું લાગે છે, નથી તેમ છતાં આપણને એવું લાગે છે કે ભાઈ એ છે. દાખલા તરીકે ભૂતનો આભાસ થાય, ભૂત વાસ્તવમાં છે જ નહીં, પણ આપણે ક્યાંક ગયા હોય અંધારામાં એકલા જતા હોય ને આંકડો પણ બીવડાવે. તો બોલો હવે તો જો એની વ્યાખ્યા આપવી પડે તો કેટલીક પ્રક્રિયાઓ વાસ્તવમાં પ્રથમ ક્રમની હોતી નથી, અથવા તો પ્રથમ ક્રમ કરતાં ઊંચા ક્રમની હોય છે. કેટલીક રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ નો ક્રમ પ્રથમ ક્રમ કરતાં ઊંચો હોય છે. એટલે કે વાસ્તવમાં આ પ્રક્રિયાઓ પ્રથમ ક્રમની હોતી નથી. પરંતુ બોલો આપણને કેવી લાગે છે? પરંતુ
આ પ્રક્રિયાઓ પ્રથમ ક્રમની ગતિકીને અનુસરે છે, હોતી નથી. તેમ છતાં આવી પ્રક્રિયાઓ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાની રાસાયણિક ગતિકીને અનુસરે છે. આવી પ્રક્રિયાઓને આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા કહે છે. હવે જો આ પ્રક્રિયાની સમજૂતી આપવી હોય તો હું તમને એક ઉદાહરણ આપીશ. પેલું વચ્ચે જજંત્રમ મંત્રમ મૂવી આવ્યું હતું. એકચ્યુઅલી અમે જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે એ વાર્તા આવતી હતી ગુલીવરની. ગુલીવર વેત્યાઓના દેશમાં એવું કરીને ગુજરાતીમાં પાઠ આવતો હતો. કદાચ બીજા કે ત્રીજા ધોરણમાં આવતો હતો, પણ ભાઈ એ વખતે આપણે અંગૂઠા છાપ હતા ચોથા ધોરણ સુધી. કારણ કે ગામડામાં ભણતા હતા, ખાલી બેન બોલે વાંચીને સાંભળી લેવાનું, ઘેર જઈને તો વાંચવાનું આવે જ નહીં. પણ તોય હજુ યાદ છે એ વખતના ટીચર્સની મેથડ. અને બરાબર, તો એ વાર્તાની અંદર એક ઇન્સિડન્સ આવે છે. જોજો, યુદ્ધ થાય છે. એ તો તમે એમાં જોયું જ છે જજંત્રમ મંત્રમમાં. તો જો કે થોડી આમાં વાર્તાને મોડિફાઈડ કરી છે જજંત્રમ મંત્રમમાં. પેલામાં યુદ્ધ થાય છે, એક રાજા બીજો દુશ્મન રાજા યુદ્ધ કરવા આવે છે. બોલો, એ જે ગુલીવર જે દેશમાં હતો એનો એ સૈનિક બને છે. હવે આખું યુદ્ધનો આધાર બોલો કોની ઉપર જતો રહેશે? તો એકચ્યુઅલી એ યુદ્ધમાં પેલા જે વેત્યાઓ જે સૈનિક હતા ને એ ભાગ લેતા હતા. વેત્યા સૈનિકોએ ભાગ લેતા હતા, બરાબર. પણ આખા યુદ્ધનો જીતનો આધાર કોની ઉપર જતો રહ્યો? તો ગુલીવર ઉપર જતો રહ્યો હતો. કારણ કે ગુલીવર આખી પ્રક્રિયામાં નિર્ણાયક. પેલા લોકોની સાંદ્રતા ખૂબ જ વધારે. હવે દાખલા તરીકે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, હું બીજું ઉદાહરણ આપું. આપણી અભ્યાસ કરવાની પ્રક્રિયા, બોલો, એમાં એક શિક્ષક પ્લસ 50થી 60 વિદ્યાર્થી હોય. બોલો, આ ભણવાની પ્રક્રિયા છે, એના વેગનો આધાર શેની ઉપર છે? આની ઉપર છે કે આની ઉપર, કે બંને ઉપર? ધ્યાનથી વિચારજો. તો આમ બંને ઉપર આધારિત છે, પણ તેમ છતાં મહત્વ કોનું વધારે થઈ જાય? તો શિક્ષકનું. દાખલા તરીકે શિક્ષક ગેરહાજર હોય અને બધા જ વિદ્યાર્થીઓ હાજર હોય તો અભ્યાસ કાર્ય ના થાય. શિક્ષક હાજર હોય અને બધા જ વિદ્યાર્થીઓ ગેરહાજર હોય, જોજો, તો એ અભ્યાસ કાર્ય ના થાય. શિક્ષક હાજર હોય ને એક વિદ્યાર્થી પણ હાજર હોય, એક હોય અથવા 50-50 પૂરા હોય, બોલો, તો પાછું થાય. એનો મતલબ કે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાની આ પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે જોજો, વિદ્યાર્થી બિલકુલ ના હોય ના. હવે જો કોઈ પણ પ્રક્રિયામાં બે પ્રક્રિયકોની જરૂર પડે, એટલે બેમાંથી એકાદું ગેરહાજર હોય તો એ પ્રક્રિયા નથી જ થવાની. સંપૂર્ણપણે ગેરહાજર હોય તો અહીંયા શિક્ષક સંપૂર્ણ ગેરહાજર હતો એટલે ના થઈ, અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ સંપૂર્ણપણે ગેરહાજર હતા એટલે ના થઈ. પણ બેમાંથી એક, બંનેમાંથી એક વધારે હોય અને એક થોડું હોય ત્યારે પાછી એની અસર કંઈક થતી હોય. દાખલા તરીકે 60 વિદ્યાર્થી હાજર હોય અને શિક્ષક એક હોય તો પાછી પ્રક્રિયા ના થાય. પણ એક શિક્ષક હાજર હોય અને એક જ વિદ્યાર્થી હાજર હોય તો પાછું અભ્યાસ કાર્ય થાય. એનો મતલબ કે અહીંયા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાની અભ્યાસ કાર્ય ઉપર કોઈ જ અસર થતી નથી. ફક્ત એક વિદ્યાર્થી હોવો જરૂરી છે. 1થી માંડીને 1000 સુધી હોય ને તો પછી શિક્ષકને બહુ ફરક ના પડે, પણ શિક્ષક એક પણ ના હોય તો અભ્યાસ કાર્ય ના થાય. તો આ પ્રક્રિયામાં આપણને એવું લાગે કે વાસ્તવમાં 2 જણા ભાગ લે છે, શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી 2, પણ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાની અસર થતી નથી. કેમ? ખબર પડી ગઈ ને? તો આ પ્રક્રિયા વિદ્યાર્થીઓના સંદર્ભમાં શૂન્ય ક્રમની થઈ ગઈ કહેવાય. વિદ્યાર્થીઓની હમણાં આપણે ભણી ગયા હતા, જે પ્રક્રિયાના અર્ધાયુષ્ય સમય ઉપર પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાની કોઈ અસર ના થતી હોય તો અહીંયા સાંદ્રતાની અસર થતી નથી. એક વિદ્યાર્થી હોય કે 100 હોય કે 200 હોય, શિક્ષક તો જે રીતે ભણાવવાના છે એ રીતે ભણાવી જવાના છે. જોકે અત્યારે ઓનલાઈનમાં સિસ્ટમ બદલાઈ ગયું, આ ભણાવાય છે અત્યારે. તો વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 0 છે તો હું ભણાવી રહ્યો છું. જોકે 0 નથી, તમે લોકો
જો હવે ભણવાની પ્રક્રિયા ક્યારે થશે? હું અને તમે ભેગા થઈશું તો હું મોબાઈલના માધ્યમથી તમને મળીશ ને ત્યારે, એ સિવાય મોબાઈલ જાતે નથી ભણવાનો. ખબર પડી? તો ક્લિયર? તો બોલો, આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયામાં આપણને કોઈ પણ પ્રક્રિયા આભાસી પ્રથમ ક્રમની ક્યારે મળે? તો એ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા પ્રક્રિયકો પૈકી એક સિવાયના બાકીના પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા એની જરૂર કરતાં અનેક ગણી વધારે હોય. જરૂર કરતાં અનેક ગણી વધારે હોય. તો એવી પ્રક્રિયા દરમિયાન બોલો શું થશે? સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન જેની સાંદ્રતા આપણે જરૂર કરતાં અનેક ગણી વધારે લીધી છે એની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર નહીવત થશે. એનો મતલબ કે એ પ્રક્રિયા વેગ ઉપર એની સાંદ્રતાની કોઈ અસર થતી નથી, અને આવી પ્રક્રિયાને કહેવાય આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા. તો આપણે હવે કેમેસ્ટ્રીનું ઉદાહરણ લઈએ. જોજો, કેમેસ્ટ્રીના ઉદાહરણમાં હું મિથાઇલ એસિટેટના જળ વિભાજનની પ્રક્રિયા લઈશ. કોની? ઇથાઇલ એસિટેટ કે મિથાઇલ એસિટેટ. તો CH3COOC2H5 વત્તા H2O gives, બોલો શું થશે? તો CH3COOH વત્તા CH3CH2OH, એટલે આ છૂટું પાડ્યું. એમ અહીંયા જુદું જ લખવા દો ને. બરોબર? અહીંથી જળ વિભાજન થાય. હું આખું બંધારણ દોરું. ચલો, CH3COOCH2CH3. અહીંથી જળ વિભાજન થાય. બોલો, આ પ્લસ આ માઇનસ, અહીંયા આ પ્લસ આ માઇનસ, શું થશે? સોચો તો આ પ્લસ આ માઇનસને પોતાની તરફ આકર્ષશે, આ માઇનસને આ પ્લસ આકર્ષશે. એટલે બોલો શું બન્યું? ખબર પડી ગઈ? હવે આ પ્રક્રિયામાં ધ્યાનથી જોજો. હું t બરાબર 0 સમય, એટલે કે શરૂઆતના મોલ, t બરાબર, થોડી જગ્યા જોઈશે ભાઈ, શરૂઆતના મોલ. બોલો, મેં આનો 1 મોલ લીધો છે. પાણીના મોલ કેટલા હોય? પાણીના મોલ 55.55 જ હોય. બરોબર? આ તો હોય નહીં. મેં 1 મોલ લીધો અને પેલાના પાણીના મોલ 55.55 જ હોય. હવે મારે ચોપડી પ્રમાણે જવું પડશે. તો અહીંયા હું આના મોલ લઈ લઉં 0.01 અને આના મોલ ધારો કે મેં 10 લીધા. બોલો, પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે તો t બરાબર t સમય, એટલે કે પૂર્ણતાએ આ પૂરેપૂરો વપરાઈ જશે, એટલે આ 0 થશે. બોલો, આ કેટલો વપરાશે? તો તત્વયુગ્મિતિ એવું કહે છે 1 મોલ મિથાઇલ એસિટેટ સાથે 1 મોલ પાણી વપરાય તો 0.01 વપરાશે. કેટલો વપરાશે? 0.01. તો પડ્યો કેટલો રહેશે? તો 9.99 પડ્યો રહેશે. બોલો, આ કેટલો પેદા થશે? તો 0.01, આ 0.01. તો આની શરૂઆતની સાંદ્રતા 10 હતી, અંતિમ સાંદ્રતા 9.99 થઈ. એનો મતલબ કે આખી પ્રક્રિયા દરમિયાન એની સાંદ્રતામાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં. કમ્પ્લેટ. હવે જોજો, આ પ્રક્રિયા માટે આપણે વેગ સમીકરણ લઈએ તો વેગ બરાબર K કૌંસમાં CH3COOCH2H5ની સાંદ્રતા ઇન્ટુ H2Oની સાંદ્રતાની 1 ઘાત લેવાય. બરોબર? K. બોલો, હવે આની સાંદ્રતા લગભગ અચળ રહે છે. એની સાંદ્રતા કેવી રહે છે? અચળ રહે છે. તો એમાં આને અચળ ગણી લઈએ તો માં H2Oને અચળ ગણતા તો જોજો K ઇન્ટુ H2O, પછી લખાય CH3COOC2H5. પણ આ બે અચળાંકોનો ગુણાકાર નવો અચળાંક K ડેશ CH3COOC2H5. તો બોલો, હવે આ પ્રક્રિયાનો ક્રમ શું થઈ ગયો? 1. વાસ્તવમાં પહેલો કયો હતો? 2. પણ આ અચળ રહી, અચળને અચળાંકમાં ગણી લેવું પડે. તો હવે પ્રક્રિયાનો વેગ ફક્ત જેની સાંદ્રતા ઓછી છે તેની ઉપર આધારિત બને છે. આવી પ્રક્રિયાને બોલો કમ્પ્લેટ. આ કેમ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાની ગતિકીને અનુસરે છે? ખબર પડી? કારણ કે એમાં ભાગ લેતા પ્રક્રિયકો પૈકી એક સિવાયના બાકીના બધા પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા જરૂર કરતાં ઘણી બધી વધારે હોય છે. જરૂર કરતાં ઘણી બધી વધારે હોય છે. અને એના કારણે એ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન જેની સાંદ્રતા વધુ છે એની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર
નહીવત થઈ જાય, એટલે કે પ્રક્રિયા દરમિયાન એની સાંદ્રતા લગભગ અચળ રહે. એ અચળ રહે તો વેગ સમીકરણમાં એ અચળને અચળાંક સાથે સાંકળી લેવો પડે, અને અચળાંક સાથે સાંકળી લઈએ તો નવો અચળાંક મળે, અને બાકી એક જ પ્રક્રિયકના સંદર્ભમાં તો તે પ્રથમ ક્રમની હતી. માટે આવી પ્રક્રિયાઓને આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાઓ કહે છે. કમ્પ્લેટ. તો આ થઈ તમારી આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા. હવે જોજો, કોઈપણ જળ વિભાજન પ્રક્રિયા એ આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા હોય, યાદ રાખજો. કોઈપણ જળ વિભાજન પ્રક્રિયા, કારણ કે જળ વિભાજન કરીએ એટલે પાણી આપણે જે લઈશું તો એક અણુ સાથે એક અણુ જ પાણી વપરાશે. હવે પાણી તો આપણે લીટર લીધું હોય તો શું થાય? 55.55 મોલ આવે. 100 ml લીધું હોય તો 5.50 મોલ 55 મોલ આવે. પાણી 1 મોલ તો લઈ ના શકાય. ખબર પડી? તો જલીય માધ્યમમાં થતી જે પ્રક્રિયાઓ છે, અને જો એ ધ્યાન રાખજો, હું મસ્ત વસ્તુ બોલવા જઈ રહ્યો છું. જલીય માધ્યમમાં થતી પ્રક્રિયાઓ હોય અને એ પ્રક્રિયામાં જો પાણી ભાગ લેતું હોય તો પાણીના સંદર્ભમાં એ પ્રક્રિયાઓ શૂન્ય ક્રમની થાય. પાણીના સંદર્ભમાં એ પ્રક્રિયાઓ, કારણ કે પાણીની સાંદ્રતા અચળ થઈ જાય. હવે કોઈપણ સંખ્યા સાંદ્રતાને અચળ બનાવી હોય, બરાબર, તો અહીંયા કઈ ઘાત લખવી પડે? શૂન્ય. શૂન્ય હોય તો જ આ એક રહે ને. કોઈપણ સંખ્યાની શૂન્ય ઘાત એટલે એક એટલે અચળ. તો એ અચળ થઈ જાય છે. બોલો, કમ્પ્લેટ. હવે કેટલાક દાખલા છે, જોજો. એ જ પ્રમાણે સુક્રોઝના વ્યુત્ક્રમણની પ્રક્રિયા. તો સુક્રોઝનું વ્યુત્ક્રમણ એટલે પણ એક જળ વિભાજન પ્રક્રિયા જ છે, પણ એને વ્યુત્ક્રમણ કેમ કીધું છે એ હું તમને 16મા પાઠમાં કહીશ, જૈવિક અણુઓમાં. કારણ કે અત્યારે હાલ સુક્રોઝનું જળ વિભાજન છે એને વ્યુત્ક્રમણ કેમ કહ્યું છે. તો જોજો, સુક્રોઝ C12H22O11, એમાં પાણી ઉમેરો એટલે C6H12O6 અને C6H12O6 ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ મળે છે. આ તો સુક્રોઝ, બરાબર. અહીંયા તમારે ઇન્વર્ટેજ વાપરવો પડે, અથવા તો H+ એસિડિક માધ્યમમાં પ્રક્રિયા કરવી પડે. તો આ પ્રક્રિયા પણ કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા છે? ટૂંકમાં જરૂર કરતાં જે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા આપણે અનેક ગણી વધારે લેતા હોય એના સંદર્ભમાં પ્રક્રિયા શૂન્ય ક્રમની થાય, અને એવી પરિસ્થિતિમાં એ પ્રક્રિયાનો ક્રમ એક કરતાં વધારે હોવા છતાં જો પાણી છે અને બીજું કોઈ સંયોજન, તો આના સંદર્ભમાં વેગ નિર્ણાયક બને, અને એના કારણે એવી પ્રક્રિયાઓને આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા કહે છે. ઓકે, ચલો એના પછી દાખલા નંબર 9 લઈએ. તો દાખલા નંબર 9 થોડી રકમ લાંબી છે એટલે હું બાયફર્ગેશન જ કરીશ, બરાબર. તમને એવું કીધું છે, મિથાઇલ એસિટેટના જલીય દ્રાવણમાં જળ વિભાજન પ્રક્રિયા દરમિયાન જુદા જુદા સમયે મિથાઇલ એસિટેટની માપિત સાંદ્રતા નીચેના કોષ્ટકમાં આપેલી છે. જો આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન પાણીની સાંદ્રતા 55 મોલર જેટલી અચળ રહેતી હોય તો સાબિત કરો કે આ પ્રક્રિયા આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે, અને આ પ્રક્રિયા માટે K' મૂલ્ય નક્કી કરો. ટૂંકમાં આપણે સાબિત કરવાનું છે કે આ પ્રક્રિયા આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. બોલો, અહીંયા T અને RTની વેલ્યુઓ આપતું એક કોષ્ટક છે. જોજો, પહેલી T આપી છે 0, એટલે સમય સેકન્ડ મિનિટમાં છે, આ મિનિટ, અને આ સાંદ્રતા મોલ પર લીટર. 0, 30, 60 અને 90 આપ્યા છે. એક કામ કરો, આને છે ને હું સીધું જ કોષ્ટકની રીતે જ દાખલો ગણી કાઢું, એટલે તમને એકદમ ઇઝી પડે. જોજો, આપણે કોષ્ટક જ બનાવી દઈએ.
तो अहींया समय t मिनिट में, पछी सांद्रता मोल पर लीटर में, बरोबर। तो पहलू 0, 30, 60 અને 90 આપ્યા છે। 0.8500, 0.8004, 0.7538 અને 0.7093 છે। બોલો આપણે સાબિત શું કરવાનું છે? આ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે, આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે એવું સાબિત કરવાનું છે। બોલો તો એના માટે આપણે આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાના સૂત્રનો એટલે કે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાના સૂત્રનો તો કે ડેશ, અહીંયા કે ડેશ બરાબર, બોલો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે 2.303 બાય ટી ઇન્ટુ લોગ R0 બાય RT આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો, બરાબર। તો હું પહેલાં માટે કે ડેશ શોધું, તો પહેલાં માટે કે ડેશ શોધીએ તો જોજો અહીંયા પહેલાં માટે ન શોધી શકાય। કેમ ના શોધી શકાય? તો R0 જ છે, એના માટે RT, તો બીજા માટે આપણે શોધી શકીએ। તો કે ડેશ બરાબર, બોલો 2.303 છેદમાં ટી, તો તફાવત કેટલો છે? 30 ઇન્ટુ લોગ, બોલો R0 કેટલા લેવાના? 0.8500 છેદમાં 0.8004। જોજો ભાઈ હવે કેલ્સી તમારે અંદર જ વાપરવાનું છે। તો અહીંયા હું કે ડેશના મૂલ્યો અહીંયા આપણે પછી છેલ્લે જવાબ મૂકી દઈએ, તો ધ્યાન અહીંયા રાખજો। 0.85 ભાગ્યા 0.8004 તો 1.6 થયા। હવે 1.062 થાય છે। 1.062નો આપણે લોગ શોધીએ તો લોગ શોધવા માટે 13 વાર વર્ગમૂળ -1 ગુણ્યા 3558 બરાબર 0.0261 થયા। જોજો અહીંયા હવે એક વસ્તુ અહીંયા કરવાની, આ તો આ થઈ ગયા 0.0261। હવે આ વેલ્યુ તો દરેકમાં 30-30નો ડિફરન્ટ છે જો, એટલે અલગ રાખવો, ગણી મૂકી જ દેવાની। 2.303 ડિવાઇડેડ બાય 30 તો 0.0768। બોલો આ બેનો ગુણાકાર કરી દઈએ તો 0.0768 ગુણ્યા 0.0261 બરાબર 0.002 આવ્યા। તો અહીંયા હું લખી દઉં 0.002। ચલો એવી રીતે બીજા માટે લખીએ તો કે ડેશ બરાબર, બોલો આ વેલ્યુ તો 2.303 બાય 30 જ આવ્યું લોગ, બોલો અહીંયા હવે આ R0 થાય ને RT થાય તો 0.8004 ડિવાઇડેડ બાય 0.7538। જોજો અહીંયા હું આની વેલ્યુ લખી રાખું છું। લોગ કેટલા હતા ખબર? 1.06 હતા। ફરીથી જોઈ લઈએ એટલે આપણી ગણતરી સહેલી થઈ જાય। 0.8500 ભાગ્યા 0.8004 બોલો 1.062 હતા, 0.62। ચલો હવે આ ભાગાકાર કરીએ। જો 1.062 આવે તો આપણે ગણતરી કરવાની રહે જ નહીં, તો કરીએ તો 8004 ભાગ્યા 7538 બોલો 1062 જ આવ્યો આ પણ, તો બોલો આ પણ 0.002 થયો। આવા દાખલા હોય ને એટલે સરળતા પડશે। ચલો એ રીતે અહીંયા કે ડેશ બરાબર તો 2.303 બાય 30 ઇન્ટુ લોગ, કારણ કે આ તફાવત તો 30 જ આવ્યો, ઇન્ટુ લોગ 7538 ભાગ્યા 0.7093। તો ચલો આ ભાગાકાર કરીએ 7538 ભાગ્યા 7093 તો એમાં પણ 1000 એના એ જ આવ્યો 1062, એની જગ્યાએ 63 થયો તો ઇક્વિવેલન્ટ તો 0.002 થશે। બોલો શું થઈ ગયો? તો જવાબ તમારો આવી ગયો। હવે જોજો અહીંયા આપણે આ કે ડેશ શોધ્યો, એકચ્યુઅલી આપણે કે શોધવાનો છે। અહીંયા ધ્યાન રાખજો, અહીંયા આ તો મેં ખાલી તો કે શોધવાનો છે।
બોલો આ પ્રક્રિયામાં કે બરાબર શું થાય, અરે કે ડેશ બરાબર શું થાય, કે ઇન્ટુ H2O થાય. ભણ્યા હતા ને આપણી જે સાંદ્રતા છે જળ વિભાજન પ્રક્રિયા છે, જળ વિભાજન પ્રક્રિયામાં પાણીની સાંદ્રતા અચળ રહે તો એ પાણીની સાંદ્રતાને આપણે અચળાંક સાથે ગુણી દીધી હતી. તો સાંદ્રતા કેની અચળ પાણી તો કે ડેશ બરાબર કે ઇન્ટુ H2O, તેથી કે બરાબર કે ડેશ ભાગ્યા H2O થાય. તો બોલો હવે આ 0.002ને આપણે પાણીની સાંદ્રતા વડે ભાગીએ તો પાણીની સાંદ્રતા 55 મોલર આપી છે. તો હું અહીંયા ગણતરી સીધી જ લઉં છું. બોલો કે બરાબર 0.002, આ ભાગાકાર બધો આવી ગયો હતો ને આપણો, ભાગ્યા 55 મોલર. તો કેટલા થયા બોલો? તો 1, 2, 3, 4 ને 5, 3.64 ગુણ્યા 10 2, 4 ને 5, 10 - 5 બોલો મિનિટ ઇન્વર્સ થાય. કારણ કે આપણને મિનિટમાં મૂલ્યો આપ્યા છે એટલે મિનિટ ઇન્વર્સ. તો આ રીતે તમારો કે છે ને એટલે મિનિટ ઇન્વર્સ, હા મોલ પર લિટર મિનિટ ઇન્વર્સ થશે. બરાબર છે. કેમ ભાઈ મોલ પર લિટર મિનિટ ઇન્વર્સ? તો આ મિનિટ ઇન્વર્સ છે ને કે ડેશનો એકમ છે, પણ અહીંયા આપણે એને 55.55 વડે ભાગ્યા એટલે જોજો આપણે આનો એકમ મિનિટ ઇન્વર્સ થાય. તો આ મિનિટ ઇન્વર્સ અને આ મોલ પર લિટર તો બધું ભાગાકારમાં જ જતું રહ્યું. એટલે અહીંયા આપણે શું લખી શકીએ? મોલ પર લિટર ઇન્વર્સ ઇન્ટુ મિનિટ ઇન્વર્સ. બરાબર, મિનિટ ઇન્વર્સ અથવા તો લિટર પર મોલ પ્રતિ મિનિટ, એ રીતે લખી શકાય. બોલો કમ્પ્લીટ. હવે 10મો દાખલો લઈ લઈએ. આવી જશે બ્લુ કલરની ઇંક બહુ ખરાબ આવી છે આ વખતે, ભૂસાતી જ નથી. લોકડાઉનમાં સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીની ઇંક કોઈ ખરાબ થઈ ગઈ. તો 10મો દાખલો, એક પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે તો n બરાબર 1, હું જોજો વેગ અચળાંક k બરાબર 1.15 ગુણ્યા 10 - 3 સેકન્ડ ઇન્વર્સ હોય તો આ પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકનો જથ્થો 5 ગ્રામથી ઘટીને તો R0 બરાબર 5 ગ્રામ, RT બરાબર 3 ગ્રામ થવા માટે લાગતો સમય T બરાબર કેટલા? બોલો એકદમ પપ્પુ જેવો દાખલો છે. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે એટલે K બરાબર 2.303 બાય T ઇન્ટુ log R0 બાય RT લખાય. ચલો ટીને સૂત્રનો કરતાં કરી દો. T બરાબર 2.303 બાય K ઇન્ટુ log R0 બાય RT થયું. હવે કિંમતો મૂકીએ તો 2.303. ચલો કે છે 1.15 ગુણ્યા 10 - 3 સેકન્ડ ઇન્વર્સ ગુણ્યા log 5/3. બોલો તો પહેલું આ બેનો ભાગાકાર કરી દઈએ તો 2.303 ભાગ્યા 1.15 બરાબર 2.0026 ઇન્ટુ 10⁻³ થયા. જોજો આ 0026 લખવા પાછળનું કારણ હતું કારણ કે 10⁻³ ઉપર જવાની હતી. તો આપણે આને રાઉન્ડ ઓફ કરીએ એટલે 2002.6 થયા. ખબર પડી? આને અંદર લઈ લીધા એટલે. ચલો એના પછી 5/3 તો અહીંયા log 1.66 આવ્યા. તો એની log વેલ્યુ મૂકીએ 1.6666 13 વખત વર્ગમૂળ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 ગુણ્યા 35 58 બરાબર 0.2219 આવ્યા. જોજો આ સેકન્ડ ઇન્વર્સ હતી એ ઉપર જતી રહી એટલે સેકન્ડ થઈ ગઈ. તો હવે ગુણાકાર કરીએ
तो 2002.6 गुण्या 22.19 भाग्या जो मारी भूल है એટલે હું ભાગ્યા કરું છું तो जवाब तमारो 444.38 सेकंड थाय જોઈ લેજો 444.38 सेकंड थाय। चलो एना पछी एक नानो दाखलो लई लीए 11मो એટલે દાખલા ઉપર પૂર્ણાવતી આવી જાય પછી નવી થિયરી આવશે આરામથી। તો 11મો દાખલો છે SO2ની વિઘટન પ્રક્રિયા SO2Cl2ની વિઘટન પ્રક્રિયા નો ક્રમ n બરાબર 1 આપ્યો છે। अर्धायुष्य समय T1/2 बराबर 60 मिनिट आपी है तो वेग अचळांक K बराबर केटला बोलो एकदम पप्पू जेवो दाखलो। प्रथम क्रमनी प्रक्रिया माटे बोलो T1/2 बराबर शुं हतुं प्रथम क्रम माटे शुं हतुं सूत्र याद राखवुं पड़े 0.693/K तेथी K बराबर 0.693/T1/2 तो 0.693/T1/2 60 बराबर 0.693/60 करिए तो जवाब तमारो आव्यो 0.01155। बोलो आ सेकंड हतुं एटले अहींया सेकंड इनवर्स थई जाए ऊपर लई जईए तो 1.115 अरे 155 गुणिया 10⁻² सेकंड इनवर्स आंसर। ओके 60 हवे सॉरी हवे आ मिनिट है मारी भूल थी हो भाई आ मिनिट है एटले अहींया मिनिट इनवर्स जो हवे आ दाखलो तमने सेकंड इनवर्स में लावानुं के तो शुं करवुं पड़े तो T1 अरे K बराबर 0.693/60 मिनिट जे छे एने सेकंड में फेरवी पड़े तो बोलो 60 मिनिटनी सेकंड केटली थाय 3600 तो 3600 सेकंड इनवर्स बराबर। तो हवे भागाकार करिए तो 0.693/3600 बराबर 1.925 इंटू 10⁻⁴ -4 सेकंड आंसर 1.925 इंटू 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स सेकंड हो भाई सेकंड इनवर्स नहीं बराबर। अरे मारी भूल थाय केम भाई अहींया आ मिनिट है तो मिनिट इनवर्स अहींया थाय बराबर अहींया मिनिट इनवर्स थाय अहींया आ सेकंड इनवर्स है तो सॉरी आ सेकंड है तो आ सेकंड इनवर्स थशे लखवानी भूल नड़ी जाय छे भाई। ओके